করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী এবং গর্বকারীকে পছন্দ করেন না। আল কোরআন। এখন প্রচার হচ্ছে পবিত্র জোহর নামাজের আজান। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله এই পরিপূর্ণ হোক এবং এই নামাজের তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো সর্বোচ্চ স্থান, সুমহান মর্যাদা, বেহেশতের সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তার সাফায়াত নসিব করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করো। মানুষের প্রতি যে দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। আল হাদিস। ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম বাংলাদেশ ওয়েকার এফএম ৮৮.৮ মেগাহার্টজ। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পাবেন খবর।
Assalamualaikum. 1 p.m. This is Bangladesh Paper, the news read by Fazan Khalil. Chief Advisor Professor Dr. Yunus has urged all to come forward to protect nature, aiming to conserve the country's species resources. He made a recall while inaugurating the National Fisheries Week 2025 at the Bangladesh China Friendship Conference Center in the capital yesterday, mentioning that people have been indiscriminately destroying the nature, including the habitat of fish. The chief advisor asked all to learn how to show respect to nature. He referred to the immense potential of marine sector and said the marine fisheries sector can create a new era for the country. The chief advisor to the president carrying out research on marine fisheries saying these should be included in university curriculum. He said Bangladesh has already talked to the friendly countries about the conservation of coastal region and marine resources, and the states are responding positively. The chief advisor stressed stopping unchecked use of pesticide in agriculture and tobacco cultivation with a view to protecting the country's fisheries resources. Fisheries and Livestock Advisor Farida Akhtar also spoke on the occasion. At the inaugural ceremony, 16 individuals and organizations were awarded Metropole 2025 in recognition of their contributions to the fisheries sector. The National Fisheries Week 2025 began across the country with the aim of enhancing fisheries resources, ensuring sustainable development, and raising public awareness of conservation. This year's theme of the week is Building Sanctuaries Makes the Country Rich in Local Fish. The Election Commission EC will announce the action plan of roadmap of the upcoming 13th national parliamentary election within this Thursday on scheduling at a speed of 45 to 60 kilometers per hour over the region. Similar bridge of the Noakhali, Kuminda, Chattogram, and Kolkata. The reports use areas of the West Coastal signal number 1. And that's the end of the news. Our next bulletin will be at 2 this afternoon in Bangla. ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার। প্রিয় শ্রোতা, এখন শুরু হচ্ছে নির্বাচিত ব্যান্ড ও অ্যালবামের গানের অনুষ্ঠান ইচ্ছে দুপুর। আর এই ইচ্ছে দুপুরের আয়োজন প্রথমে শোনাবো আরিফিন রুমির একটা কণ্ঠে গান। আছো কি মিশনে শ্বাসে মনের ঘরে যতন করে তোমায় রেখেছি আপন করে তুমি
শ্রোতা বন্ধুরা, এই ছোটদের আয়োজনে গান শুনছিলেন আরফিন রুমি অক্ষিয়ার কণ্ঠে। আর চলছে আমাদের এই আয়োজন, চলবে ঠিক 2টা পর্যন্ত। তবে ঠিক এই মুহূর্তে দরকার পথের খবর জেনে নেওয়ার। তাই চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী আয়োজন, ট্রাফিক আপডেটে। ট্রাফিক আপডেটে প্রথমেই সাথে রয়েছে পপি। সুপ্রিয় শ্রোতা, শুভ দুপুর। এই সময়টাতে আপনাদের ট্রাফিক আপডেটে জানাবো মিরপুর 1 নম্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে মতিঝিল সাতটা চত্বর এবং মতিঝিল সাতটা চত্বর থেকে মিরপুর 1 নম্বর বাস স্ট্যান্ড, এই রুটের খবরাখবর। আপনি যখন আপনার যাত্রাটা মিরপুর 1 নম্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করছেন, সিগন্যাল পয়েন্টে হালকা একটু চাপ রয়েছে, কিন্তু বাংলা কলেজে যখন টেকনিক্যাল মোড়ের দিকে যাচ্ছে তখন কোনো রকম চাপে একদম নির্বিঘ্নে পথটা চলে যেতে পারবেন। কিন্তু বন্ধুরা, কল্যাণপুরের কাছাকাছি এসে আপনাকে কিন্তু সেই চাপটা অনেক বেশি নিতে হবে, অর্থাৎ বেশ একটু ভারী চাপ রয়েছে। অপরদিকে আমরা যখন ডাউন রোডে যাচ্ছি তখন কিন্তু মিরপুর 1 নম্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে যখন বাংলা কলেজে আপনি টেকনিক্যাল মোড়ের কাছে যাচ্ছেন তখন কিন্তু যান চলাচল বেশ স্বাভাবিক রয়েছে, কোথাও কোনো রকম চাপ নেই। আপরোডে আপনি যখন কল্যাণপুর হয়ে শ্যামলী মোড় হয়ে কলেজ গেট থেকে আসাদ গেটে আসেন তখন কিন্তু যান চলাচল শুরুতে একটু চাপ থাকলেও কলেজ গেট থেকে আসাদ গেট পর্যন্ত যখন যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যান চলাচল বেশ স্বাভাবিকই রয়েছে। অপরদিকে ডাউন রুটে যখন আপনি যাচ্ছেন তখন কিন্তু আসাদ গেট থেকে কলেজ গেট পর্যন্ত যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও শ্যামলী মোড় থেকে কল্যাণপুর পর্যন্ত কিন্তু বেশ একটু হালকা চাপ রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সিগন্যাল পয়েন্টে আপনাকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। আপরোডে চলে যাচ্ছি পান্থপথ মোড় হয়ে কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড থেকে সায়েন্সের মোড়ের কাছে যখন আসেন তখন কিন্তু যান চলাচল শুরুতে স্বাভাবিক থাকলেও আস্তে আস্তে সেই চাপটা বাড়ছে, অর্থাৎ গাড়ির গতি কিন্তু বেশ ধীর হয়ে আসছে এবং সেটা কাটাবন মোড়ে যখন শাহবাগের দিকে যাচ্ছেন তখন কিন্তু যান চলাচলের চাপটা বেশ হয়ে গেছে, অর্থাৎ মাঝারি থেকে ভারী চাপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ডাউন রুটে কিন্তু শাহবাগ থেকে কাটাবন মোড় হয়ে যখন সাইকেল মোড় আসেন তখন কিন্তু যান চলাচল শুরুতে স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তীতে একই অবস্থাতে হালকা থেকে মাঝারি চাপ, যেটা কিন্তু পান্থপথ মোড় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আপনি যখন মৎস্যভবন থেকে প্রেস ক্লাব হয়ে পল্টন মোড়ের দিকে যাচ্ছেন বেশ বেশ ভালো একটা চাপের মধ্যে আপনাকে এই পথটা পাড়ি দিতে হবে, যেটা কিন্তু দৈনিক বাংলা মোড়